ओम शांति 20 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे भिकारी राजकुमार हेबार आधार हेला पवित्रता। पवित्र हेले ही पवित्र दुनियार राज्य भाग्य मिली थाए। भिकारी राजकुमार हेबार आधार हेला पवित्रता। पवित्र हेले ही पवित्र दुनियार राज्य भाग्य मिली थाए। प्रश्न एही पाठशालार केउं पाठ तुमको मनुष्यरु देवता करि देउछि? एही पाठशालार केउं पाठ तुमको मनुष्यरु देवता करि देउछि? उत्तर तुमे एही पाठशालारे प्रत्येक पाठ पढुछ जे मु शरीर नुहे आत्मा। आत्म अभिमानी हेले ही तुमे मनुष्यरु देवता नररु नारायण होई जाउछ। वर्तमान मनुष्य समस्ते पूजारी अर्थात पतित देह अभिमानी अटंती। सेथिपाई पतित पावन बाबांकु डाकिबारे लागिछंती। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति पिला माने जानिछंती ओम शांति किए कहिले? केउ पिला माने? आत्मा माने जानिछंती जे ओम शांति काहार आत्मा कहिला? परम पिता परमात्मा कहिले। पिला माने जानिछंती जे एहा मनुष्यर आत्मा कहि नाही। एहा परम पिता परमात्मा शिव कहिछंती। से समस्तंकर पिता उच्चरु उच्च अटंती। एबे गीतरे सुनिल जे भारत उपरे बहुत मायार परछाया पडुछि। समस्ते बहुत पतित होई जाइछंती। सेथिपाई डाकुछंती हे पतित पावन पुणी थरे पवित्र कराइबा पाई आस। आत्मा ही निजर पितांकु डाकुछि जहांकु भगवान कहउछंती से ही पतित पावन अटंती। जनकर ही महिमा होई थाए। से हेउछंती समस्त आत्मा मानकर बेहद्र पिता। एठारे समस्ते पतित होई जाइछंती। सेथिपाई डाकुछंती हे परम पिता परमात्मा। से ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। से पिता और शिक्षक उभय अटंती। काहींकिना ज्ञानर सागर अटंती। विश्वर अधिकारी मध्य अटंती। समस्त वेद शास्त्र ग्रंथ को जानिला वाला मध्य अटंती। तांको ज्ञानर सागर ही कुहा जाउछि। एही समय रे समस्ते पारलौकिक पितांको डाकुछंती काहींकिना दुखी होई जाइछंती। कहउछंती ईश्वर पिता तांकर नाम मध्य दरकार ना। तांकर नामर गायन हेउछि शिव बाबा। सिए ही उच्चरु उच्च ज्ञानर सागर सुखर सागर शांतिर सागर अटंती। एही मनुष्यर आत्मा निज पितार महिमा करुछि। उच्चरु उच्च आत्मा काहार? परम पिता परमात्माकर। से हेउछंती परम आत्मा। पतित मनुष्य माने तांको याद करुछंती। सत्य जुगरे जेबे पवित्र भारत थिला देवी देवता मानकर राज्य थिला सेतेबेले केही पतित नथिले। एहा हेउछि तमो प्रधान दुनिया अर्थात एही दुनिया रे जे मनुष्य माने रहुछंती सबु पाप आत्मा अटंती। एही भारत पावन थिला पुणी पतित होई जाइछि। कली जुगरे समस्ते पतित अटंती। तुमे जानिछ ज्ञानर सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धामरु आसी आमको ब्रह्मांक द्वारा पाठ पढ़ाउछंती। तेबे तांको शरीर तो निश्चय दरकार ना। एही कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। ज्ञानर सागर जे कि विश्वर अधिकारी अटंती। से ही सबु किछि जानिछंती। भारत रे चित्र मध्य रहिछि जे विष्णु को नाभिरु ब्रह्मा बाहरिले तांको हातरे शास्त्र दिया जाइछि। वर्तमान विष्णु कौनसी शास्त्रर सार शुणाउ नाहंती। परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर ब्रह्मांक द्वारा सबु शास्त्र गुड़िकर सार बुझाउछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य से रचयिता अटंती। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञानर सागर कुहा जीव नाही। शंकरंकर कथा तो छाड़ी दियो। एबे ज्ञानर सागर किए? निराकार उच्चरु उच्च परमात्मा ही पतित पावन अटंती। एही महिमा हेउछि सेही परम पिता परमात्माकर।
ଏଠାରେ ବି ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ବାରିଷ୍ଟର, ମୁଁ ଅମୁକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପଦବୀ ନେଇଥାଏ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଆସିଛି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଏବେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସ। ରୂପ ବଦଳାଅ। ତୁମେ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେବେ ଶରୀରରେ ଆସୁଛ ତେବେ ଗର୍ଭରେ ଆସୁଛ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ଗର୍ଭରୁ ନେଇଛ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛ। ଏହିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ ଅସଲରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଏହିପରି କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପୁଣି 14 କଳା ହେଲା। ଭାରତବାସୀ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛ, ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜା ହେଉଛ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏହା ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି। ଭାରତର ଗୀତା କେଉଁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। କିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ? ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ପତିତ ପାବନ ବାବା। ତୁମର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ନିରାକାର ଥିଲା, ସେ ଏବେ ସାକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ସାକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଛି। କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଜଣେ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ବାକି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ମହାରାଜା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାବଣକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଯେ ରାବଣ କିଏ। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ସେଠାରେ ପାରସନାଥ, ପାରସନାଥିନୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ଭାରତ ପରି ସୁଖଧାମ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଥିଲା। ଗାୟନ କରାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। ସେହିପରି ଭାରତର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପରମ ଅପାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତର ଆଧାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ଭାରତବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବହୁତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଅନେକ ନାମରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ।
एबे भक्ति पूरा हेउछि तुमर भक्ति वैराग्य आसुछि अर्थात एही पुरुणा दुनिया प्रति वैराग्य आसुछि। एही पुरुणा दुनिया विनाश होइछिब। पिला माने पचारुछंती बाबा आमे पतितरु पवित्र किपरि हेबु। अनेक नुआ आत्मा आसिले तांको क्लास रे बसिबाको अनुमति दिया जाए नाही। जेपरि कॉलेज रे केही नुआ जाई बसिले किछि भी पाठ बुझी परिबे नाही। सेहीपरि केही हेले जानी नाहंती मनुष्यरु देवता किपरि हेउछंती। तेणु मनुष्य माने पतित होई जाउछंती सेही माने ही पवित्र हेउछंती। एही समय रे भारत मध्य गरीब होई जाइछि। सत्ययुगरे भारत राजकुमार अर्थात धनवान थिला। श्रीकृष्ण सत्ययुगर प्रथम नंबर राजकुमार थिले। तांको पाखरे सबु गुण रही थाए। सेही राज्य को लक्ष्मी नारायण को राज्य कुहाजिबो। श्रीकृष्ण राजकुमार एवं राधा राजकुमारी थिले। राजकुमार श्रीकृष्णकर ही महिमा गायन करा जाउछि। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सी कौनसी गीता सुनाई नथिले। सी तो सत्ययुगर राजकुमार थिले। से पतित मनुष्य मानकु पवित्र कराइबा पाई गीता पाठ सुनाइबे। एकथा होई परिबो नाही। एही सबु शास्त्र हेला भक्ति मार्गर। शास्त्र गुडिकर केते महिमा रहिछि। भक्ति मार्गर कौनसी शास्त्र चित्र आदि सत्ययुगरे रहिबो नाही। सेठारे तो 21 जन्म पाई ज्ञानर प्रालब्ध रहिछि। पुणी थरे आमे सत्ययुगर राज्य भाग्य नेउछु। भारतवासी 5000 वर्ष पूर्वरु सत्ययुगरे विश्वर मालिक थिले। आउ कौनसी विभाजन आदि नथिला। एहा 5000 वर्षर कथा। एबे कली जुगर शेष समय अटेना। विनाश सम्मुखरे दंडायमान। भगवान एही ज्ञान यज्ञ रचना करिछन्ति। पतित कली जुग को पवित्र सत्ययुग करिबा पाई। तेबे निश्चय पतित दुनियार विनाश हेबो। गायन मध्य रहिछि जे ब्रह्मांक द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना। ताहा एबे शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा कराउछन्ति। तुमे एबे मनुष्यरु देवता हेउछ गायन मध्य करुछन्ति परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कराउछन्ति। से तो हेले प्रजापिता। तांकर ही समस्ते संतान। वास्तव रे ब्रह्मांक द्वारा ही स्वर्गर स्थापन होइथिला। आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य मो संगम जुगरे आसीथिली तुमको एही राजयोग शिखाइबा पाई। श्रीकृष्ण नुहंती मु आसीथिली। श्रीकृष्ण पतित दुनिया को आसी पारिबे नाही। बाबा ही आसुछंती। से ही समस्तंकर सद्गति दाता। मनुष्य मनुष्य को सद्गति देई पारिबे नाही। समस्ते जन को ही याद करुछंती। परमपिता परमात्मा केउंठी रहुछंती तुमे माने जानिछ से परम धाम रे रहुछंती। ताहा हेला ब्रह्म महतत्व। सेठारे आत्मा माने पवित्र रही थांती। जेपरि महात्मा माने अटंती एठारे मध्य महान आत्मा पतित आत्मा बोली कही थांती ना। वास्तव रे एठारे महान आत्मा जणे हेले भी नाहंती। आत्मा को ही ज्ञान एवं जोग द्वारा पवित्र सत्वप्रधान हेबाकू पड़िबो। पानी द्वारा नुहे आत्मा ही पतित होई जाइछि। आत्मा रे ही खाद मिसिछि। आत्मा ही सुना रूपा तंबा लुहा हेउछि। एबे आत्मा माने जहा कि पतित होई जाइछंती तांकु पवित्र किए कराइबो। परमपिता परमात्मा को बिना आउ केही करि परिबे नाही। बाबा ही बसी बुझाउछंती मोते मने पकाओ तेबे तुमर पाप भस्म होई जिवो। तेबे मने पकाइबो। जेते मने पकाइबो सेते पतितरु पवित्र होई जिवो। एथिरे ही परिश्रम करिबाकू हेबो। बुद्धि रे तो समस्त ज्ञान रहिछि। एही चक्र किपरि घुरुछि। आमे 84 जन्म किपरि नेउछु। सत्य जुगरे केते समय राज्य चालुछि। पुणी रावण किपरि आसुछि। रावण किए एकथा मध्य केही जानि नाहंती। केबे ठारु रावण को जळाई आसुछंती एकथा मध्य केही जानि नाहंती। प्रत्येक वर्ष जळाउछंती। सत्य जुगरे जळाइबे नाही। वर्तमान ही रावण राज्य चालिछि। राम राज्य तो केही स्थापन करि परिबे नाही।
ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଡାକିବେ ନାହିଁ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତାହା ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଲେ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି। ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଚୁଟି। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ। ଏବେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଶିବ ବଂଶୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କର। ପବିତ୍ର ହେଲେ ତ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତ ହଜାର ହଜାର ଅଟେ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବିକେ ଅଛନ୍ତି। କୁହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତୁମେ ଆସିଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଛି ତାକୁ ୟାଦର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିଛି ତାକୁ ୟାଦର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବରଦାନ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପତିତ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଭବ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପତିତ ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଭବ। ବାତାବରଣ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଇପାରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିକାରୀ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପତିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ବା ଦୁର୍ବଳ ବାତାବରଣକୁ ସମାପ୍ତ କର। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ବା ପତିତ ବାତାବରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏବେ ଧରଣୀରେ ପରମାତ୍ମ ପରିଚୟର ବୀଜ ବପନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଏବେ ଧରଣୀରେ ପରମାତ୍ମ ପରିଚୟର ବୀଜ ବପନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଏହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ସ କରାଇ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ବଳ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ରହୁଛି ବାବା ଏବଂ ମୁଁ, ଏହାକୁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।